اس کے بارے میں اگلی بات سنیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی روزے تھے، لیکن لیلۃ القدر اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے لیلۃ القدر کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب عجیب بات یہ یاد رکھے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلیل القدر تابعی حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسلاً ایک روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، اب نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ شروع کیا۔ تذکرے میں کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایسا اللہ جل شانہ کا اللہ کے دین کا ایسا مجاہد تھا، لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، اس نے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ایک مرتبہ مجاہدوں والا اسلحہ اپنے جسم سے باندھ لیا جہاد کی نیت سے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک اسلحہ باندھ کے چلتا رہا، جہاد کرتا رہا۔ اب جہاد کوئی معمولی عمل نہیں ہے، جہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے۔ ادھر دشمن سے لڑائی شروع اور ادھر دین کی حفاظت کرتے کرتے دشمن کی وار جسم پہ لگا، ابھی خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ مجاہد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پہلا تیر چلانے والے پر اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیر چلانے والا تو دور کی بات ہے، جہاد کوئی معمولی عمل نہیں، اللہ کا محکم حکم ہے۔ اسی لیے تو آج دنیا کفر کو ہماری نماز سے تکلیف نہیں ہے۔ آج تک دنیا کفر کو یاد رکھے کبھی نہیں کہا نمازیں بند کرو۔ دنیا کفر کو جس چیز سے ڈر ہے وہ جہاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی فقیری جہاد ہے، اور حضور نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد، جب اے میرے امتیوں تم جہاد کو چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ ذلت تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، دشمن بڑھ چڑھ کے بولے گا۔ کافر کے دل میں خوف ہے تلوار کا، اسے پتہ ہے مسلمان جب جہاد پہ آتا ہے تو پھر یہ زندگیوں کے فیصلے کر کے آ جاتا ہے۔ خیر، اب جہاد اتنا بڑا عمل ہے تو بنی اسرائیل کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا۔ حضور کے امتیوں غور سے سنو اور اپنی قسمت پہ رشک کرتے جاؤ۔ فرمایا وہ 1000 مہینے تک اسلحہ باندھ کر، جس جہاد کے میں نے فضائل سنے ہیں، اسلحہ باندھا، اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلا۔ کتنے مہینے تک؟ 1000 مہینے۔ الف شہر، حضور نے فرمایا 18 مہینے، 1000 مہینے اس مجاہد نے اپنے وجود سے اسلحہ نہیں اتارا۔ صحابہ کرام نے رشک کیا، سبحان اللہ، ان کی اتنی عمریں تھی، 1000 مہینے، 1000 سال، 1200 سال، کیسے ہماری 60 سال پر عمر ہے۔ صحابہ نے فعجب المسلمون من ذلك، فعجب المسلمون من ذلك، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا مجاہد کہ پورا 1000 مہینہ اسلحہ باندھ کر اللہ کے راستے میں چلا۔ بس اب صحابوں کو اس بات پہ تھوڑا تعجب ہوا۔ فانزل اللہ عز وجل، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہی آنی شروع ہو گئی، اور وہی کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب،
अपने इन उम्मतियों को कह दो कि हमने एक रात लैलतुल कद्र बनाई है, तेरा उम्मती इस रात को मेरे सामने कुछ देर के लिए खड़ा होगा, 1000 महीने तक असलिया बांधकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले इस मुजाहिद से ज्यादा अजर तेरे उम्मती को अता कर दूं। मैंने इसको लैलतुल कद्र अता फरमा दिया। तो इस उम्मत को अल्लाह ने उम्र कम दी, लेकिन अमल कितना दिया कि लैलतुल कद्र की एक रात, वो 1000 महीने चल रहा है। अल्लाह फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात उसके 1000 महीने से बेहतर है, बराबर है नहीं फरमाया। इसको एक रात दूंगा, इस रात में ये जब चलेगा, फरमाया अल्लती लबिस फीहा ज़ालिका रजुलुस सलाह फी सबीलिल्लाह अल्फ शहर, जिस आदमी ने अपने जिस्म पर असलहा बांध कर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला, उस 1000 महीने के जिहाद करने वाले बनी इसराइल के मुजाहिद से बढ़कर अजर मैं आपकी उम्मत के उस शख्स को दूंगा जो इस रात मेरे सामने खड़ा होकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। खैरुम मिन अल्फ शहर, और उस 1000 महीने से बेहतर होगी। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने इस रिवायत को इमाम बैहक़ी रहिमहुल्लाह ने किताब उस-सौम बाब फज़्ल लैला के उन्वान से जिक्र किया है। हदीस नंबर 8522 के अंदर ये हदीस मौजूद है। फिर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर एक रिवायत नकल की, बाब मा जाअ फी लैलतिल क़द्र, बाब कायम किया। उसमें हदीस है हदीस नंबर 1145। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अन्नहु समिअ मन यसिक़ु बिही मिन अहलिल इल्म, कहते हैं कि अहले इल्म की एक मजबूत और सिक़ा जमात और सिक़ा और मजबूत रावियों से ये रिवायत हमें मिली है कि वो फरमाते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अल्लाह ने उरिया आमार अन्नास क़ब्लहू, आपसे पहले की उम्मतों की उम्रें दिखाई। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत की उम्र इतनी होगी, इसकी उम्र 400 साल, इस उम्मत की उम्र 1500 साल, इस उम्मत की उम्र 1600 साल, इस उम्मत की माशा अल्लाह जितनी बतानी थी अल्लाह ने बता दिया। ये हुज़ूर अलैहि सलाम ने जब सारों की उम्रें देखी, या अल्लाह मेरी उम्मत की उम्र कितनी होगी, मेरी उम्मत की कितनी होगी, तो आप अलैहि सलाम को फ़कअन्नहु तकासर अअमार उम्मतिही अल्ला यबलुगु मिनल अमली मिस्ल अल्लज़ी बलग गैरुहुम फी तूलिल उम्र, अपनी उम्मत की उम्र को ऊपर स्क्रीन पे देख लिया तो 60 साल, 50 साल, 40 साल, 80 साल, हद से हद। या अल्लाह ये कितनी मुख्तसर उम्र मेरी उम्मत की। 50 साल वाले, 60 साल वाले, 70 साल वाले 1500 साल वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? तो अल्लाह ने फरमाया महबूब, हमने तो यही बताना है आपकी उम्मत के बारे में कि थोड़ी उम्र वाले आगे कैसे जाते हैं। अब ये लो उम्र इतनी थी, अब एक चीज ले लो, क्या? फ़आताहुल्लाहु लैलतुल क़द्र, अल्लाह ने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाया। अब लैलतुल क़द्र अता फरमा दी, फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, उनके हजारों महीनों और सालों को अब अपनी इस उम्मत के एक महीने की ये खैर एक रात है, इसके साथ ज़रब तकसीम लगाकर देख लो कि उनके हजारों लाखों साल यहाँ तक पहुंच जाते हैं। क्यों? एक रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। फिर 1000 महीने कितने साल बनते हैं? 12 महीनों से 1 साल बनता है, 24 महीनों से 2 साल बन गए, तो अब देखो 1000 महीनों से कितने साल, फिर उन हर सालों में भी तो लैलतुल क़द्र मौजूद है ना। इस एक आज लैलतुल क़द्र पे खड़े हो गए, किसी को 1000 महीने का सवाब मिल गया, तो 1000 महीने में फिर हर 12 महीने में एक लैलतुल क़द्र वहां भी है, उसका अजर भी है। अब ज़रबे लगा दो तो पिछली उम्मतों की करोड़ों साल की जिंदगी हो ना, तो इस उम्मत के इस अजर तक वो नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ने इसको लैलतुल क़द्र अता फरमा दिया, बड़ी ऐसी मुबारक और मोहतरम रात।
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔